Минатата година, во специјалниот голферски резорт во Калифорнија Quail, култниот производител на суперспортски автомобили Lamborghini организираше специјална промоција за своите внимателно избрани клиенти и фанови, на која се испиша најновата страна во историјата на италијанскиот бренд. Настанот очекувано блескав. Lamborghini ги почести своите клиенти и фанови од Америка, најзначајниот пазар на брендот со шампањ, гламур и одлична забава во јасно препознатлив италијански стил. Ништо чудно ако се земе предвид фактот дека последните неколку години беа исклучително успешни за Lamborghini и во поглед на продажбата, прометот, профитабилноста. Пробраната јавност можеше на лице место да го види најновото технолошко чудо со кое се комплетира најавената хибридизација на моделите на Lamborghini, најновиот суперспортски автомобил Lamborghini Temerario, кој според луѓето во компанијата од Сант'Агата Болонјезе представува флори класе или класа сама за себе. Новиот Temerario доаѓа како замена на моделот Hurricane. За спектакуларниот спортски дизајн и аеродинамичноста, како и кај останатите модели на Lamborghini, не треба многу да се зборува. Но затоа има многу работи кои може да се кажат за новиот 4-литарски, хибриден, V8 твин турбомотор спарен со 3 електрични мотори, кој развива моќност од 920 конски сили со 10.000 вртежи во минута. Овој звер на тркала развива максимална брзина од 343 км на час, а од 0 до 100 км на час забрзува за научно-фантастични 2,7 секунди. Перформанси на спортската патека од кои буквално ќе го загубите здивот. Што за новиот Terrario и неговата револуционерна технологија кажа луѓето од Lamborghini, предводени од извршниот директор Штефан Винкелман, погледнете во следните видеа. Temerario is the all-new Lamborghini Supersports car equipped with a twin-turbo V8 hybrid powertrain that redefines the very concepts of performance, driving pleasure, and comfort. The name means reckless in Spanish, and it was the name of a famous fighting bull
that fought in Madrid in 1875, and it was known for his bravery. Temerario represents the second Lamborghini high-performance electrified vehicle family member, completion of hybridization of entire model range announced with Direzione Cortauri strategy. It's something completely new and unmatched for the Classe, offering best-in-class performance and fun to drive. A new chapter in Lamborghini legacy, redefining standards of supersports car. Every new Lamborghini must surpass its forerunners in performance terms, while at the same time being more sustainable from emission standpoint. With the Temerario, we have completed a key chapter in the electrification strategy included in our Direzione Cortauri plan. We also became the first luxury automotive brand to offer a completely hybridized range. It's really a pleasure to present you the new Temerario that features an entirely new drivetrain. The heart of this drivetrain is for sure our completely new V8 twin-turbo hybrid engine that is developed in Sant'Agata and also produced in Sant'Agata, especially and exclusively for this car. We have also 3 electric motors, one between the engine and the gearbox, and 2 electric motors on the front axle that enable a four-wheel drive system and also features torque vectoring functionalities to agilize and also to stabilize the car. It's a super exciting driving experience. Overall, we have a combined power output of 920 CV, and one thing is very special, we have a maximum rev limit of 10,000 RPM. That is really something unique in the automotive production cars, especially for a twin-turbo engine. Why we have decided to go in this direction? Because this type of electric motor has a high torque density. And we use this mainly for 2 reasons. First of all, concentrating on the low rev region, we have instantaneous torque. Secondly, we use this electric motor to go from the reactiveness, if you go on throttle and off throttle, to a best-in-class twin-turbo engine. The high mid-rev or the high rev region is covered by the 2 quite big turbochargers that are ensuring that even at high revs you have still enough boost and you perceive enough acceleration. And this gives you, at the end of the day, an incredible driving experience with the linear behavior at low revs, with the super reactive response of the engine, and with a kind of exploding power behavior if you're revving it up to 10,000 RPM. Lamborghini is not only about performance numbers, so the new V8 twin-turbo engine is also designed to generate the highest level of emotion. Што ќе се случи кога најновата ѕверка на Lamborghini со моќност од 920 конски сили ќе му ја позајмите на уште еден адреналински зависник? Луѓето од Lambo го поканија Франческо Пеко Бањаја со 3 светски шампионати зад неговото име, вклучувајќи ги и оние од 2022 и 2023 година во MotoGP, кој во својата кариера остварил 40 победи и 78 трки за подиум да го проба новиот Lamborghini Temerario. Моторциклистот од Торино, кој ги брани боите на Дукати и го носи својот среќен број 63, уште една коинциденција, бидејќи компанијата Lamborghini основана во 1963 година, со задоволство го прифати предизвикот да седне зад воланот на новиот High Performance Electrified Vehicle со разјарениот бик на предната хауба. Како изгледаше неговото искуство со новиот Temerario, погледнете сами. Aspetta. Bisogna guardarla per bene prima. Per me ci siamo. Provate.
Non mi era mai capitato di sentire un qualcosa del genere, sembra quasi di non guidare una macchina turbo, ma sembra quasi un aspirato, però con sotto un'erogazione estremamente più performante ed è qualcosa che ti lascia abbastanza il segno. La velocità con cui sono arrivato su ai 300 qua in fondo al dritto è stata ridicola. Da quando sono piccolo, da che mi ricordi, che sono fan dell'eccellenza italiana in generale, e poter essere un pilota Ducati di riferimento in Italia mi regala molta motivazione e molta voglia di far sempre di più. Salvata! Si nota quanto sia unica appunto perché è un motore V8 ibrido con 920 cavalli, ti sembra di guidare una macchina estremamente agile, estremamente leggera con una potenza straordinaria. Arrivare a 10.000 giri è qualcosa di incredibile e soprattutto la velocità con cui ci arrivi è incredibile ed è un qualcosa che mi ha stupito molto, ma soprattutto quello che mi ha stupito è anche la facilità che ha di guida, quindi è un insieme che fa paura. Dai, è incredibile. Vederti passare, il commento è stato: non ci sembra timido. Erano dei warm-up lap, no? Riscaldamento. Riscaldamento. Fiat и Abarth, двата италијански члена на Stellantis групацијата, со здружени сили ја организираа 43-та манифестација Илјада милја, која по 5 забавни денови на пат заврши на целта во Бреша. Трасата од 1900 километри, длабоко низ срцето на Италија, беше пречекана со редици луѓе кои ги поздравуваа возачите, мафтаа со знамења од балконите и ги наполнија плоштадите во повеќе од 50 града. Иако манифестацијата во својата суштина е замислена како трка, таа е повеќе можност за поврзување со клиентите и граѓаните на Италија, кои несебично го поддржуваат брендот, кој со децении им обезбедува мобилност, покоректни и конкурентни цени. Главна звезда на овогодишната трка беше првата серија на Fiat 600 од 1955 година. Звездата на настанот беше придружувана и од помошната екипа на тркала составена од автомобилите Fiat 600 Hybrid и Abarth 600e Scorpionissima. Fiat 600 Hybrid донесе модерен комфорт, одржливост и италијански стил на стазата, со својот напреден хибриден погон, дизајн со 5 врати и добар простор во интериерот. Додека пак Abarth 600e со својот електричен мотор со моќност од 280 конски сили и електричен мотор од 207 киловати е најакиот Abarth во историјата, што потврдува дека перформансите и електрификацијата можат да соработуваат заедно без компромиси на двете страни. Оваа година на трката се појавија над 400 класични возила од 29 земји, со силна застапеност на возачи од Италија, Холандија, Велика Британија и Америка. Патувањето започна на 17 јуни во Бреша, па продолжи во Верона и Ферара, се искачи на патеките на легендарните Ратикоса и Фута, помина низ Сиена и Рин, на третиот ден поворката помина во Сан Марино, па следеа Форли, Емполи, Ливорно и Парма. Последниот ден патувањето триумфално заврши таму и каде што започна, во Бреша. Во кратки црти, Fiat и Abarth и изразија чест на својата легенда, моделот 600, но истовремено го задржаа фокусот на луѓето во автомобилите и на оние кои ги пречекуваа и им се радуваа на патеката и плоштадите низ сончевата Италија.
Дополнително, Heritage тимот во Stellantis ја прати пораката дека моделот Fiat 600 носи богата и важна традиција за брендот, која ќе продолжи и ќе го води Fiat во уште посветла иднина. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Првиот модел на култниот спортски автомобил на Volkswagen, Golf GTI, за прв пат се појави на европскиот пазар во 1976 година. Имајќи го предвид значењето на овој автомобил во палетата на брендот од Волфсбург, кој досега се има продадено во околу 2,5 милиони примероци, не е за чудење што подготовките за големото славење веќе се започнати. Во чест на ова полувековно постоење, Volkswagen го покажа моделот Golf GTI Edition 50 на 24-часовната трка на стазата во Нурбургринг. Јубилејниот модел, обоен во светло-црвена боја, што продефилира по тркачката стаза во Германија, има моќност од 239 киловати или околу 320 коњски сили и ќе одбележи историјата на брендот како најмоќниот Golf GTI досега. Но она што е поважно за фановите на спортскиот голф е дека овој модел оди во сериско производство кон крајот на 2025 година и ќе започне да се испорачува во првиот квартал од следната јубилејна 2026 година. Golf GTI Edition 50 има нова тюнирана DCC спортска шасија, фино прилагодено заклучување на предниот диференцијал и високо прецизно прогресивно управување, што дополнително ги подобрува перформансите на овој јубилеен 50 годишен модел. Креативците од британската автомобилска компанија Aston Martin излегоа од својата комфорт зона и покрај дизајнот на премиум автомобилите започнаа да работат на дизајнирање и на луксузни приватни домови. Од компанијата објавија дека го завршиле дизајнот на луксузен приватен дом во Јапонија. Проектот го носи името Number 001 Minami Aoyama, лоциран е во Токио и е изведен во соработка со изведувачи на недвижности Vibroa Inc. Приватниот дом представува мала зграда на 4 спрата со вкупна површина од 742 метри квадратни. Фасадата на луксузниот дом е направена од вертикално поставени метални панели кои преку ден се поигруваат со светлината. За максимално да се искористи просторот, во зградата е изграден сериозен подземен дел во кој се сместени приватна вежбалница, визба за вино, симулатор за голф, приватно спа, како и 3 спални соби. Особено импресивна е галеријата за автомобили со место за 2 возила кои нормално во стилот на куќата треба да бидат Aston Martin. Галеријата однапред од улицата делува како гаража, додека одзади преку стаклен панел, галерија, директно се поврзува со дневната соба. Галеријата е одлично осветлена, има брановиден таван и делува како музеј со 2 внимателно изработени модерни скулптури во форма на автомобилите. Дизајнот на интериерот се прелева од потемни кон посветли материјали и огледала, како што се приближувате до последниот спрат и големиот простран балкон со луксузно опремена кујна, базен и природно засадено зеленило. Од балконот се гледа и кулата на Токио. Максимално внимание во целата резиденција е посветено на деталите. Искористени се премиум материјали за секое парче од интериерот, секој спрат има интегриран Bowers & Wilkins аудио систем кој нуди премиум врвно озвучување, мебелот е со врвен италијански квалитет. Дизајнерскиот тим на Aston Martin има полни раце работа и веќе е ангажиран на уште неколку скапи и комплексни проекти од овој вид.
Францускиот производител на автомобили Рено својот SUV во C сегментот, моделот наречен Аустрал, за прв пат го лансираше во 2022 година. Денес, 3 години подоцна, дојде време за мало моделско освежување. Новиот Рено Austral е креиран за да обезбеди удобно возење и во дневните градски циркулации, но и на подолги семејни или бизнис патувања. Опремен е со комплетно хибриден E-Tech мотор со 200 коњски сили и автоматски менувач. Во врска со новиот Рено Austral, Бруно Вранел, подпредседател на одделението за производни перформанси на Рено, изјави: Рено Austral треба да има клучна улога во нашата офанзива во C сегментот. Уникатен на пазарот, тој е компактен автомобил што размислува на големо. Има многу простор во интериерот, особено благодарение на лизгачките задни седишта. Има ефикасен, фул хибриден E-Tech погон со моќност од 200 коњски сили, како и опрема во кабината со која може да си конкурира со возила од повисоката класа, со својот систем за препознавање на возачот, со активирање на автоматски профил, со вградени системи како што се OpenR Link со вграден Google. Разноврсен и многу повеќе посакуван, со својот модерен изглед, новиот Рено Austral ги има сите квалитети за да допре до многу повеќе клиенти. Најголеми промени кај освежениот Рено Austral се направени во надворешноста. Изведени се нова хауба, браник и маска напред. Во предниот дел, околу логото, се поставени повеќе мали детали во диамантски облик, кои се изработени во препознатливиот дизајнерски мотив на автомобилите на Рено од повисоката класа. На деталите е внимавано и при изведувањето на предните и задните светла. Популарната комбинација на бои на каросеријата и главно црниот кров сега оди како стандард од нивото на опременост техно. Црни заштитни линии се протегаат и во долниот страничен дел на возилото и го штитат задниот дел, вратата и крилото од камчиња и парчиња асфалт. Предните светла се со Adaptive LED Vision технологија како стандард. Matrix Vision технологијата на предните светла контролира поголем број на LED сијалички кои ги насочуваат сноповите светлина за идеално осветлување на патот, истовремено спречувајќи опасноста да се заслепи возачот кој доаѓа од спротивната насока. Кога за прв пат ќе влезете во вашиот нов Рено Austral, благодарение на системот за препознавање на возачот, кој користи камера поставена во кабината, имате можност да го сетирате вашиот индивидуален профил преку мултимедијалниот екран. Овој профил може да се активира автоматски кога ќе влезете во автомобилот, а профилот опфаќа повеќе детали, како што се домашното мени, омилени радио и други мултимедијални станици, позиција на возење со која се подесуваат седиштата и ретровизорите според вашите димензии и преференции и Google апликациите. Камерата на овој систем прави скенирање секогаш кога некој влегува во автомобилот. При тоа, прибраните податоци од скенирањето не се праќаат никаде, туку остануваат само за потребите на автомобилот. Во интериерот, новите седишта нудат подобрена латерална поддршка и поддршка за рамењата. И акустичната заштита е подобрена со новите гумени заптивки на вратите, новиот дизајн на ретровизорите, со кои се намалува бучавоста што ја создава ветерот, а на најопремениот модел поставена е и посебна заштитна акустична глазура на прозорците од предните врати. Багажниот простор варира од 527
до 1736 литри, зависно од конфигурацијата на задната клупа. Во интериерот, патниците можат да уживаат во 9 или 12,3 инчен дигитален дисплеј, чувствителен на допир, што се комбинира со 12-инчниот дигитален инструмент кластер поставен зад воланот. Дополнително на возачот на располагање му е и head-up дисплеј со големина од 9,3 инчи. За мултимедијалното задоволство одговорен е OpenR Link, мултимедијалниот систем со вградени Google опции и апликации, вклучувајќи ги и Google Maps навигацијата, Google Assistant, гласовна контрола и Google Play со 50 расположиви апликации. Нова е и функцијата Take a Break, или во превод Одмори се. Камерата, која ги распознава ликовните функции, препознава кога возачот ги затвара очите, фреквентно трепка или поспано ја отвара устата. Во тие ситуации, системот издава аларм, со што го предупредува возачот дека е време за одмор. За новиот Аустрал изготвени се специјални алуминиумски тркала од 18, 19 и 20 инчи. Што се однесува до моторите, првиот е благиот хибрид, mild hybrid, со моќност од 160 коњски сили, составен од 4-цилиндричен, 1,3 литарски турбомотор на бензин со директно вбризгување, кој е поддржан од стартер, алтернатор и 12 волтна литиум-јонска батерија спарена со CVT автоматски менувач. Вториот, full hybrid E-Tech погон со моќност од 200 коњски сили е составен од 3-цилиндерски, 1,2 литарски турбомотор на бензин и 2 електрични дополнителни мотори. Новиот Аустрал од 0 до 100 км на час развива за 8,4 секунди. Новиот адут на Рено ги има повеќето системи за напредна помош на возачот, како што се Active Driver Assist, што ги комбинира адаптивниот темпомат со возењето во средишниот дел од коловозната лента. Следат системите за предупредување во случај на пребрзо возење, одржувањето дистанца од возилото пред вас, системот за препознавање на сообраќајни знаци, одржување на возилото во коловозната лента, активен систем на сопирање во случај на опасност, предупредување во случај на опасност од мртвата точка во ретровизорот, предупредување во случај на излегување од лентата, предупредување во случај на замор на возачот, предни, задни и странични сензори за паркирање и многу други нешта.